جنت کے پتے باب نمبر 12۔ اس پہلی ملاقات میں اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزی انداز اس کی توقع کے مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ اتالار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی ہی دیر بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل کے اندر ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑے رویے کے بعد سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے، وہ جانتا تھا، اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا حیا کے ساتھ۔ پاکستان آنے یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ ان سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے جیسے سیغوں میں سوچتا تھا، وہ تو غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان ماموں تو بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکانا تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بہت سی دراڑیں ڈالی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے۔ اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان ماموں سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے، وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ مستعد فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھیں پیسے، البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پر بھی نہیں لیے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ سبھایا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا، مگر وہ شاید سو رہی تھی۔ بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے پازل بکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی بات پوری سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پازل بکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں اس کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گا، اور یہی ہوا، وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ، وہ اس سے ہی یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اس وقت اسے وہ سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مگر اس کے چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ مگر ہاں، یہاں مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہاں آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً اسے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی، اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا، سو ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا، اور اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کی جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ کسی طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈ ویٹرنگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینرز ان کے منہ پہ تھوکتا۔ ان کے ایک دوست نے ایسے موقع پر اپنے ٹرینر کو تمانچہ دے مارا تھا، سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈر نہیں بن سکتا۔
जहां के मुंह पे भी ऑफिसर ने थूका था वो खामोशी से खड़ा रहा। एक दफा, दो दफा, कई दफा थूका गया, गालियां दी गईं, मगर उसने सब्र न हारा और वो पास हो गया। अब भी इसने खुद को ऐसे ही पास कर दिया था। फंक्शन के दौरान बदमज़गी उस वक्त फैली जब एकदम से लाइट चली गई। उसके मामू के घर में लाइट का मसला कभी नहीं होता अगर जनरेटर जवाब ना देता। एकदम से धक्कम-पेल मच गई थी। मैकेनिक का इंतजार, शोर, अफरा तफरी। कोई खुद हाथ पैर हिलाने के लिए तैयार नहीं था। बस मैकेनिक आएगा तो ठीक कर लेगा। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर उसे कौफ्त होने लगी। वो लोग दूसरों पर इतना इन्हिसार क्यों करते थे, अपने मसले खुद क्यों नहीं हल करते थे। वो उठा और चुपचाप जनरेटर का मुआयना करने लगा। जरा सा मसला था और तूफान ऐसे मचा दिया था सबने। 5 मिनट भी नहीं लगे उसने सब ठीक करने में, और तब तक वो पूरे मजमे की तवज्जो पा चुका था। ये चीज ज्यादा खौफ दिलाने वाली थी। वो हाथ धोने के बहाने जल्द ही अंदर चला गया। अलबत्ता वो जानता था कि सारा वक्त हया बहुत मसरूर अंदाज में उसे देखती रही थी, वो जैसे उस पर फख्र कर रही थी। बाद में सब मर्द लाउंज में बैठ गए तो वो भी वहीं बैठा रहा। लाशऊरी तौर पर वो हया का मुंतजिर था कब वो आएगी और वो उसे देख सके। बहुत देर बाद वो अंदर आई। साथ में जाहिद मामू की छोटी बेटी भी थी। दोनों किचन जा रही थी। उसे भी हया को देख लेने की ठीक से खुशी भी नहीं हुई थी कि उसने महसूस किया जब वो चलती हुई जा रही थी तो सब कजन उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि दावर भी। उसे गुस्सा चढ़ा, इतना शदीद की हद नहीं, मगर वो क्या कर सकता था। वो तो अपनी माँ तक पे कुछ इम्पोज नहीं कर सका था, कभी अपनी बीवी पे क्या करता। फिर एकदम से कहीं से जाहिद मामू की बेटी जिसकी शादी थी तनफन करती आई और दावर के ऊंचा बोलने के सबब उसको सुनाकर वापस हो ली। वो वाकई शॉक्ड रह गया और कुछ पिछला गुस्सा भी था। वो एकदम से खड़ा हो गया, बाकी सब भी उसके पीछे बाहर आए। किसी ने अलबत्ता उस लड़की को नहीं टोका, किसी ने उसे नहीं डांटा, किसी ने उसे वो बातें नहीं सुनाई जो उन्होंने कई बरस पहले उसकी माँ को सुनाई थी। तब भी फुरकान मामू लोग उनके लाउंज में थे, तब भी वो वहीं उठे थे और बाहर निकल गए थे, मगर अब निकलने से कबल किसी ने कुछ नहीं कहा था। क्या फ़र्क था दोनों वाक़यात में। मम्मी ने उनकी बेइज्जती नहीं की थी, वो गवाह था। महविश ने दावर की बल्कि सबकी बेइज्जती की, वो इसका भी गवाह था। फिर क्यों महविश को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया? क्योंकि वो असर रसूख वाले बाप की बेटी थी, क्योंकि उसका बाप सामने बैठा था, क्योंकि उसका होने वाला शौहर बहुत अमीर कबीर था और मम्मी के पास उनमें से कुछ भी नहीं था उस वक्त। और हाँ, ये उसका होने वाला शौहर, चलो वो भी देखेगा कितना अर्स उसका अमीर होने का ढकोसला चलता है। जिस तरह उस लड़के का बड़ा भाई बार बार अपनी दौलत की वजह बता रहा था, साफ जाहिर था कि वो एकदम से आई हुई ब्लैक मनी की सफाई दे रहे हैं, गधे। महविश की बदतमीजी के बाद जब सब बिना खाना खाए वहां से उठ आए तो उसके जहन में सिर्फ यही था कि सुलेमान मामू ने खाना नहीं खाया, हया ने बाहर खा लिया था, मगर मामू वो उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था, पता नहीं। मगर जो भी हुआ, मामू मामू थे। सो हया के साथ मिलकर उसने उस रात उसने सिर्फ सुलेमान मामू के लिए पास्ता बनाया था, और यूं उन दोनों के दरमियान सर्द मोहरी की दीवार भी उससे पिघल गई थी। मामू हैरान थे मगर ज्यादा जाहिर नहीं किया। वो उससे खफा रहते थे, वो जानता था, मगर अब शायद हालात बदल जाएं, शायद। अगले रोज हम्माद की बहुत मेहनत करके उसने वो बॉक्स हया तक पहुंचा दी। उसके अंदर जवाहिर के एक लॉकर की बार कोड स्लिप और अंदरूनी तिजोरी की चाबी थी। लॉकर अभी खाली था, मगर वो वापस जाते ही कुछ रिकॉर्ड करके उसमें रख देगा, और उसने सब सोच रखा था, बस उसके लिए उसे हया को वापस ले जाना होगा, लाजिमन। उन चंद दिनों में उसके बाकी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर होते गए। महविश की छोटी बहन से लेकर सुलेमान मामू तक अब कोई उससे नाराज ना था। अब जब वो बाद में अपनी जॉब के मुतालिक बताएगा तो उनका क्या रद्द अमल होगा वो सोचना नहीं चाहता था। बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो उसे सब सेट रखना था। रात हया ने पजल बॉक्स उसे ही लाकर थमा दिया। पहले तो वो वाकई गड़बड़ा गया कि वो जान चुकी है और अब उसका हिसाब लेने आई थी, मगर नहीं, वो सिर्फ बॉक्स खोलने में मदद चाह रही थी। पागल लड़की, ये राजदारी से रखने वाली चीज थी। वो क्या अब हर किसी से यूं ही मदद मांगती फिरेगी? उसका इलाज करना जरूरी था। सो उसने फौरन छुरा और हथौड़ा मांगा। हया ने घबराकर बॉक्स वापस ले लिया। चलो, उसको उसकी तोड़ कर ना खोलने की वाले ख्वाहिश का इतना तो एहतराम ही था। अब उसके लॉकर से वीडियो निकालने के लिए ज़रूरी था कि वो इस वापस इस्तांबुल जाए। एक वक्त था जब वो उसे रोकना चाहता था, मगर आज वो खुद सुलेमान मामू के पास गया ताकि उनको समझा सके। वो कमरे में अकेले थे, वो सामने कुर्सी पे बैठ गया, छोटी छोटी बातों से आगाज़ किया। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। और तुम क्या करते हो रेस्टोरेंट के अलावा? उन्होंने सादा से अंदाज में पूछा था, मगर वो ज़रा देर को ठिठका। वो कुछ जानते तो नहीं थे, आर्मी के बारे में कुछ नहीं जान सकते थे वो, मगर कहीं उसके अब्दुर्रहमान पाशा वाले कवर के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे, या शायद रूहेल ने अमेरिका वाली बात का जिक्र किया हो, मगर नहीं। वो उनकी तसल्ली करता गया पूरे एतमाद के साथ।
پھر اس نے حیا کی بات کی اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نہیں سنبھل پائے گی تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر روکنے کا کہے گا، آہستہ آہستہ وہ اس کا علاقہ ڈھونڈ لے گی اور اس سے پہلے کہ کسی دوسرے کے منہ سے وہ کچھ سنے وہ ویڈیو اسے مل جائے گی، پھر وہ مل کر کچھ فیصلے کریں گے آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کا سر کا درد بڑھتا ہی گیا تھا اور اس کے بعد اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی، اس نے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی، ابھی وہ سبانجی دیکھنا چاہتی تھی ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں، ذرا پریشان بھی ہو گئیں۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا ARP پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کیریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجی گھنٹی سے کھلی، اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بے مشکل وہ کہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فوراً دیکھا سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ ابھی ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی، انڈیا میں را کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے، وہ کیا کرے، وہ کدھر جائے، وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بے مشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے، باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور اندھیرا، دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسی رات تھی، سرد اور قہر آلودہ، سفید اور ٹھنڈی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا، کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ بس فورسٹ برج کہا تھا، میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی، اس کا نمبر روم پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بس فورسٹ برج بھی تو دو تھے، ایک فرسٹ بس فورسٹ برج جس کو عرف عام میں بس فورسٹ برج کہا جاتا تھا اور دوسرا سیکنڈ بس فورسٹ برج جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا، وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب ہی کہیں تھا۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں؟ نہ جہان سے، نہ عبد الرحمن سے، کیوں اس سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھیں، اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہوں گے، وہ آرگنائزڈ کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرائن اور مالدویا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتی اور بیچ دی جاتی، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کرائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا، وہ وہیں تھی جہاں پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی، برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا تھا، وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی، اب وہ کیا کرے؟ وہ اکیلا آدمی اس کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا، اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے سے ہٹیں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظر سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس قہر آلودہ یخ بستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے، بے حد
شدید سر درد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا، ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹریس ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی بھی کام کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کے گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا، چند بندے پکڑے، چند کو گرایا، کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک الگ کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی، اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلتے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو مڑ کر دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا، ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں۔ وہ جواب دینے کے پوزیشن میں نہیں تھا، بس اس نے موبائل سے ٹریسر کے سٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے ایک اندر کے سمت جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جہان نے پوری بات نہیں سنی، وہ اس طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی، اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھ ہی آفیسر دوڑتے قدموں سے اس کی راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے۔ اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں رکھ سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آگئے تھے۔ دو آفیسرز کمرے کے دروازے کے درز سے اندر دھواں پیدا کرنے والا بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز زور زور سے دروازے کے بوٹ سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا، اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ وہ دروازہ کھلا اور وہ لوگ کسی بہتے سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دھکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جہان حیا کی طرف نہیں گیا، وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے۔ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہیں پایا اور پیچھے جا کر لگا۔ سر پہ چوٹ لگی، پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو وہ شاید وہ اس کو جان سے مار چکا ہوتا۔ بے مشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا۔ اپنے ہونٹ سے رستا خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے دیکھ کر پہچان لیا ہو، گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا، اور اس کے سر پہ گرم مائل گرایا تھا۔ اس سے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 33 لکھنے اور یہ اسے خاموشی سے اپنے دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لے، مگر حیا کو نہیں۔ وہ ان سب سے بہت دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے ہی کر سکتا تھا۔
इस सब के बावजूद वो जानता था कि वो उन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, यह सब उसकी अपनी वजह से ही हुआ था। उसने हाशिम को गिरफ्तार शदगान में देखा था और जैसे किसी ने उसके ऊपर धकते कोयले उंडेल दिए थे। हाशिम जिसको उसने हया का ताक़ुब करने को कहा था, वो हाशिम उसकी बीवी को बेच आया था। वो सब उसका अपना कसूर था, उसने गलत आदमी पे भरोसा किया, उसने अपनी वजह से हया को इतना नुकसान उठाने पे मजबूर कर दिया, वही जिम्मेदार था इस सब का। अपने आप को मलामत करता वो हया को वहां से ले आया था। एक ही जगह थी जहां वो उसको ले जा सकता था। जहांगीर मम्मी के पास भी नहीं, मम्मी या किसी भी रिश्तेदार को कुछ पता नहीं लगे, ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो मम्मी ही क्यों न हो। अब एक ही जगह थी, बेवकदा आयशे गुल। वो उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था। अगर वो उसे खुद अस्पताल ले जाएगा तो सुबह तक पूरे अदालत को खबर मिल जाएगी। अपने किसी आदमी पर उसे भरोसा ना था कि वो हया को किसी दूसरे के साथ अस्पताल भेज दे, कभी भी नहीं। वो इतना हर्ट था, इतना परेशान था कि वो आखिरी जगह जहां से बात बाहर नहीं निकलेगी, उस अदालत में अपना ही घर लगी थी। हया के जख्म ऐसे ना थे कि उसे फौरी तबी इमदाद की जरूरत पड़ती। वो खुद भी उसकी पट्टी कर सकता था, मगर सारा मसला उसके बालों का था। अगर वो खराब हो गए तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकेगा। अभी जल्द अज जल्द से उसके बालों पर से वो वैक्स उतारना था और इस सिलसिले में आयशा उसके लिए कुछ कर सकती थी। आयशा को यकीनन इन कामों का तजुर्बा ना होगा, वो कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थी, वो तो छोटी सी लड़की थी, मगर वो एक बात जानता था, वो सड़की पे भरोसा कर सकता था। आगे आयशा कैसे हया के बाल ठीक कर सकती थी, ये आयशा का मसला था। खौफ और अचानक पड़ी अफ्ताद इंसान का असल पोटेंशियल उसके सामने लाते हैं और वो इस तरह के शदीद हालात में ऐसे काम कर जाता जो आम जिंदगी में उसे लगता कि उससे कभी नहीं हो पाएंगे। उस वक्त भी उस आयशा से उसी पोटेंशियल की उम्मीद थी, वो अब्दुर्रहमान के लिए कुछ न कुछ कर लेगी। आयशा उब बहारी उस रोज अकेली थी, आने कुछ रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गई थी। वो पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था और उस बेहोश जख्मी लड़की को उसने बलाई मंजिल पे बने अपने पुरतायुश से बेडरूम के बेड पे लटा दिया। तब भी वो बेहोश थी, वो नहीं जानती थी कि उसे कौन इधर तक लाया है और उस बर्फ और आग की रात में। वो तेजी से सीने फलांगता नीचे आया और आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। धड़ 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 उसने दरवाजा पीट डाला था। क्या हुआ? कौन? आयशा सर पे स्कार्फ लपेटी नींद से घबरा कर उठी और बाहर निकली तो उसके सामने देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम इंडिया से कब आए? और तब उसे याद आया कि अदालार वालों के लिए वो इंडिया में ही था। आज ये आया था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऊपर आओ। जीन्स और स्वेटर, बिखरे बाल, रफ होलिया, ऐनक गायब। ये वो अब्दुर्रहमान तो नहीं था जिसे वो जानती थी, मगर जैसे कि उसने कहा, वो दोनों बहनें उठकर ऊपर उसके साथ आईं। सारा मामला उनको समझाकर जहां ने जब मदद के लिए कहा तो आयशा तजब्जुब से बेड पे पड़ी हया को देखने लगी। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यही ठीक रहेगा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, कल सुबह हम डॉक्टर घर पे बुला लेंगे, अभी मुझे सिर्फ इसके बाल बचाने हैं। तुम किसी तरह ये वैक्स उतार दो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये कर सकूंगी? तुम खुद ही तो कहते हो आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। उसने मलाल से कहते हुए बेहोश पड़ी लड़की के चेहरे को देखा। वो अक्सर ये बात कह दिया करता था ताकि आयशा सब कुछ करना सीख जाए। प्लीज आयशा कुछ करो, मुझे किसी पे एतबार नहीं है, और अगर तुम कुछ न कर सकती होती तो मैं ये फेवर तुम्हारे पास लेने क्यों आता? वो उसके सामने खड़ा बहुत टूटे हुए लहजे और रस्ते चेहरे के साथ कुछ कह रहा था। ओके, हम कोशिश करते हैं। उसके अंदाज में कुछ था कि आयशा स्वेटर की आस्तीन पीछे चढ़ाती और गुनूद लड़की के सरहाने आ बैठी। बहारे अलबत्ता सोफे पे बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए गहरी सोच में गुम थी। कुछ भी करो, मगर मुझे इसके बाल वापस चाहिए। वो सोफे पे बैठते हुए फिर से जैसे मिन्नत कर रहा था। उसके चेहरे पे जमानों का कर्ब तकलीफ रकम थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और मुझे वो वापस चाहिए। क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बहारे ने बहुत सोच कर सवाल किया। आयशा ने तादीबी नजरों से उसे घूरा, मगर वो जहान की तरफ मुतवज्जह थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया, बहुत ज्यादा। और अगर इसके बाल खराब हो गए तो वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। बहुत हो गया बहारे गुल, आयशा ने सख्ती से टोका तो बहारे ने मुंह बसोर कर सर झटका। वो मुझे तब भी अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद वो मजबूत लहजे में बोला तो बहारे नाक सुकेड़ कर चेहरा फेर लिया। उसे जैसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आयशा अब उसके बालों को छूकर देख रही थी। वैक्स विक्स खींचकर उतारी जाए तो बालों को नुकसान देगी, लेकिन उसने जहन पर जोर डालना चाहा, लेकिन अगर इसको हम पिघलाकर उतारें तो ये उतर जाएगी, मगर स्कैल्प को जो नुकसान पहुंचा होगा वो। तुम स्कैल्प के जख्मों की फिक्र मत करो, सिर्फ ये वैक्स उतारो। हाँ, बाज़ दफ़ा हाथ पे भी गर्म गर्म विक्स गिर जाती है, इतना नुकसान नहीं होता, जो भी ज़ख्म है वो भर जाएंगे, मगर उसको कैसे पिघलाएं? वो बेबसी से बोली। आखिर कौन सी चीज़ है जो विक्स घोल सकती है? आयशा जमे हुए विक्स को हाथ से छूकर सोचती
देखती सोच में पड़ गई गर्म पानी, वो बोला। मगर आयशा ने नफी में सर हिलाया। हम इसका चेहरा बचाए बिना बाल गर्म पानी में नहीं डाल सकते। विक्स इसकी मांग पे गिरी है, हमें बहुत उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होगा, मगर इसके चेहरे को वो जला देगा, सिर्फ बालों पे कुछ लगाना है। फिर वो एकदम चौंकी। शैम्पू? हाँ, शैम्पू है जो विक्स को घोल सकता है, शैम्पू बालों पे लगी चीजों को घोल सकता है। मगर वो जोश से कहती कहती रुकी। जहान और बहारे मुंतजिर से उसे देख रहे थे। मगर मसला ये है कि अमूमन तमाम शैम्पूज में वैक्स पहले से मौजूद होती है, हमें कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना होगा जिसके अज्जा में वैक्स ना हो। ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसमें विक्स नहीं होती? सनसिल्क, वो एकदम सर उठाकर बोला। सनसिल्क में विक्स नहीं होती, तुम्हें कैसे पता? बहार ने हैरानी से उसे देखा। जब मैं जेल में था तो वहाँ एक दफ़ा बाथरूम में सनसिल्क की बोतल किस्मत से मुझे दी गई थी। मैंने उसके सारे अज्जा तरकीबी हिफ्ज कर लिए थे। मुझे याद है इनमें विक्स नहीं होती। तुम जेल से भी रह चुके हो? आयशे को जहाँ शौक लगा वहीं बहारे मारे एक्साइटमेंट के उठ बैठ गई। वाकई तुम जेल में भी रह चुके हो? वो बेहद मुतासर हो चुकी थी। हाँ, बस एक दफ़ा गलती से, बस एक रात के लिए। जाओ तुम सनसिल्क लेकर आओ, मैं स्टडी में हूँ, मुझसे यह सब नहीं देखा जाएगा। धुकते सर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं बता पा रहा था, सो उठकर स्टडी में जा बैठा और सिगरेट जलाई। वो आग और बर्फ की रात थी। ये ख्याल ही कि हया को नुकसान पहुंचा है उसके सारे जिस्म को बर्फ की तरह ठंडा और मुर्दा कर देता था। और फिर वो आग याद आ जाती जो उस लड़की ने सही थी। सब उसका कसूर था। उस आग और बर्फ की रात पे वही कसूरवार था। उसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। अंदर आयशे ने पूरी मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने टिश्यू रोल लिया और बहुत सा टिश्यू अच्छे से हया के सर पे उस जगह लपेटा जहां विक्स गिरी थी। फिर ऊपर से उसने हेयर ड्रायर चलाया। तेज गर्म हवा टिश्यू से गुजर कर बालों को छूने लगी। आयशे इस तरह हया के सरहाने कारपेट पे घुटनों के बल बैठी, हेयर ड्रायर पकड़े उसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू तले जमी वैक्स पिघल कर टिश्यू में जज्ब होने लगी। जैसे ही टिश्यू का वो ढेर गीला हो गया, बहारे ने जल्दी से उसे हया के बालों से उतारा और टोकरी में फेंका। तब तक आयशे नया रोल खोलकर हया के बालों पे लपेटने लगी। यूं थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टिश्यू बदल देती। बहुत सारा विक्स यूं ही उतर गया, यहाँ तक कि अब विक्स की आखिरी तह बालों पे जमी रह गई, जिससे बाल नजर आ रहे थे, पतली मगर सबसे मुश्किल तह। इसके लिए उसने शैम्पू इस्तेमाल किया। तौलिए को उसके गर्दन पे आगे फैलाकर, वो अब्दुर्रहमान का बेड था तो उस पे एक दाग भी वो बर्दाश्त नहीं करता था। उसने स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से उन पे शैम्पू का मसाज शुरू किया। अम्मी, दरमियान में एक दफ़ा उसकी आंख भी खुल गई। शायद पानी उसकी आंखों पे गिरा था। उसने फौरन बहारे को आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान को कह कर आओ कि वो जाग गई है। आयशा के हाथ अभी जाग से भरे हया के बालों पे थे। बहारे सर हिलाकर तेजी से बाहर भागी। वो इसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीक रात को देखता, सिगरेट फूंक रहा था। बहारे भागकर उसके पास आई। वो उठ गई है, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, अब क्या करे? उसके पुकारने पे वो चौंका। चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर फौरन उठकर बाहर गया। उसका रुख एटक की तरफ था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक स्लीप स्प्रे था। उसको उसके तकिए पे स्प्रे कर दो, वो फिर से सो जाएगी। उसने स्प्रे बहारे को दे दिया। वो स्प्रे पकड़े सर हिलाकर वापस अंदर भाग गई। उसकी हिदायत के मुताबिक आयशा ने स्लिप स्प्रे हया के तकिए पर कर दिया। वो जो हल्की हल्की जागने लगी थी, फिर से ओनुदगी में चली गई। सुबह फजर से कबल उसके बाल थोड़े बहुत जिया के बाद वापस अपनी हालत पे आ चुके थे। दूसरी तरफ वो भी वापस अपनी हालत पे आ चुका था। अलबत्ता उसने एक कॉल और किया कि जो तस्वीर उसके पास आया की थी, वो उसने स्टडी के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके स्टडी की दीवारों पर आविजा पेंटिंग्स के फ्रेम में असल पेंटिंग और शीशे के दरमियान लगा दी थी, ताकि यूं लगे कि वो तस्वीर ही फ्रेम की गई हैं। जब वो उधर आ रहेगी और किसी दिन वो उसके कमरे में आकर ये देखेगी तो वो जान लेगी कि वो बुरा आदमी नहीं था। वो उसके बहुत से लम्हों में उसके साथ था और उसका ख्याल रखा करता था। सुबह तुम डॉक्टर को ले आना, बाकी सारे काम वो कर देगी। मगर एक बात, सुबह जब वो दोनों कमरे से निकली तो वो अपने मखसूस हुलिये में सूट में मलबूस बाल जेल से पीछे की इनक लगे ब्रेफ केस उठाए वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्या तुम उसको नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आया था? बहारे, अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ओके, मैं कह रही हूँ, वो नरोठेपन से शाने उचका कर बोली। जब बहारे मंजर से हट गई तो उसने आयशा को मुखातिब किया, तुमने बहुत मुझे बड़ा फेवर दिया है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूंगा। वो संजीदगी से बोला था। आयशा खुले दिल से मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी अगर तुम्हें किसी बड़े फेवर की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे जरूर मांगो।
बिल्कुल, मैं दोबारा भी माँगूँगा और क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर ज़रूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। एक और बात, कदरे रुक कर उसने कुछ बताना शुरू किया, जिसको सुनकर आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हें किसी दूसरे नाम से जानती है। फिर तुमने आने से क्यों कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? वो सच बोलने वाली लड़की एकदम शशदर रह गई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसी अमीर आदमी के लिए अपने शोहर को छोड़ सकती है या नहीं। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अब आयशा के सवालात से जान छुड़वाना चाह रहा था। अपनों को हर वक्त आजमाते नहीं है अब्दुर्रहमान। जो भी है तुम बाहर को यह सब मत बताना। मैं नहीं चाहता कि हया किसी और के मुंह से मेरे बारे में यह सब सुने। ऐसी सूरत में वो कभी मेरा एतबार नहीं करेगी। मैं इसे खुद सब बता दूंगा, मगर कुछ वक्त बाद। तुम बहुत झूठ बोलते हो। आयशा ने दुख से उसे देखा और जवाबन उसके तासुरात फिर से सपाट हो गए। पूरी रात जिस शख्स को आयशा ने देखा था वो चला गया था। वो पुराना अब्दुर्रहमान वापस आ गया था, जो उस थप्पड़ की बाबत अभी तक उससे खफा था। बस एक के लम्हे में वो सारी रात के लिए बिना बिखरा बिखरा सा अब्दुर्रहमान गायब हो गया था। कोशिश करना वो कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाए। मैं जा रहा हूँ, फोन करता रहूंगा, संजीदगी से कहकर वो पलट गया था। आयशा मलाल से उसे जाती देखती रही। अब उसे वही करना था जो वो कह गया था।